Tapi Ya Fattahu faftah wa bil huda wa bil ilmi ya alimu kulli mufaddilan wa habli ya wahabu ilman wa hikmatan walirrizqi ya razzaqu kulli musahilan وبالخير يا فتاه فافتح وبالهدى وبالعلم يا عليم كل مفضلا وهب لي يا وهاب علما وللرزق يا رزاق كل مسهلا خير يا فتاه فافتح وبالهدى وبالعلم يا عليم كل بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى
بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى وموسى بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر مودونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلد بأكواب وأباريق وكأس من معين عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون أولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون نار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين
أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم الفاتحة. Ya, anak-anak kami yang santri, kalian bisa ini sebagian ke belakang ya, agak belakangan. Diatur posisinya supaya nanti ini bapak-bapak wali murid dimohon untuk yang sebelah selatan tidak apa-apa. Kalian tidak apa-apa sana. Nih, ya udah, diam aja sini. Nah, terus kalian geser ke sini. Biar bapak-bapak bisa. Nah, bapak-bapak wali murid ini lihat atas tahu dan deh. Lihat samping. Nah, kami persilahkan kepada bapak-bapak para wali santri dan santriwati untuk mengambil tempat di depan. Begitu juga bapak ibu-ibu ya, ibu-ibu wali santri si mesil luar sila ta barang-barang nele aula karena Al-Mukarram Bapak Tuan Guru sudah hadir bersama kita dan pengajian pada kesempatan sore hari ini akan segera kita mulaikan. Untuk itu kami minta sekali lagi kepada ibu-ibu wali santri dan santriwati yang sudah tiba di pondok, yang sudah hadir di pondok untuk bisa segera menempati aula untuk bisa segera kita sama-sama mulaikan pengajian kita pada kesempatan sore hari ini. Nih lihat atas kamat. Nih Guru Adi, Ustaz Budin. Nih Ustaz Muhyiddin nih di depan nih. Nah, ibu-ibu yang sudah hadir silahkan untuk mengambil tempat di aula bersama anak-anak kita santriwati Pondok Pesantren Darut Taqwa. Ya, sambil menunggu ke jamaah berdatangan, kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali acara pengajian pada kesempatan sore hari ini dengan bersama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya pembacaan suratul Fatihah dan Salatun Nahdlatain
yang dalam hal ini kami minta kesediaan Al-Ustaz Ratihim untuk memimpin pembacaan Fatihah dan Salatun Nahdlatain. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li Sayyidina Muhammadin Sayyidil Anami wa li syairil ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabil kiram ajma'in. Al-Fatihah. لشاهب الحزب مولانا بالمدارس والمساجد مؤسس نهضة الوطن المغفور له شيخ محمد زين الدين بن عبد المجيد الأمقناني المشهور ولأصوله وفروعه ولمحبه. الفاتحة. بسم الله. لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدينا ولمشايخنا وللنهديين والنهديات لجميع المسلمين والمسلمات. الفاتحة. الحمد لله. Fatihah terakhir niatan Ustaz Sahli, mudah-mudahan beliau mendapat syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalliya ala sayyidina Muhammadin wa ala syairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa antu ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin wa antan surana wa tabtaha alaina wa tarzuqna wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah, Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa Anta. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram, Bapak Tuan Guru, Bapak-bapak, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pengurus Yayasan Pondok Pesantren yang sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, Bapak Ibu wali santri dan santriwati Pondok Pesantren Darut Taqwa serta anak-anak kami santri dan santriwati yang kami cintai dan kami muliakan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia di sore hari ini kita bisa hadir seperti biasa dalam rangka silaturahim bulanan, pengajian majelis zikir dan pengajian bulanan dalam rangka untuk bertemu para wali santri dengan para pengasuh, para pembina yang ada di pondok pesantren kita ini. Tujuan kita adalah yang namanya bersilaturahim itu selain dapat memurahkan rezeki kita,
adalah dapat memanjangkan umur kita. Di dalam sebuah hadis Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan, man arada ayun sya'alahu fi atharih, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, wa yubsatalahu fi rizqih, kemudian diluaskan rezekinya, falyasil rahimah, maka hendaklah dia menyambung dan menjalin silaturahmi. Nah, silaturahmi yang kita sebut si aran silaturahim tabdait dalam rangka nggawe kebagusan ini akan menjadi penguat semangat kita untuk senantiasa bersama dalam membangun, menguatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Nah, di dalam kitab Ta'limul Muta'allim, dan ini sering kami ulang-ulang terutama kepada Bapak Ibu para wali murid, bahwa di dalam pendidikan yahtaju fit ta'allumi ay fi talabil ilmi ila jiddi thalathah, dibutuhkan tabutuhang le dalam proses pendidikan, proses pembelajaran itu jiddi thalathah, kesungguhan lekan telu komponen, telu bagian. Yang pertama adalah jiddul abi atau jiddil abi ingkana fil hayat ongkat nutono deh, yaitu nasungguh-sungguhna wali murid kalau wali muridnya masih ada. Nah, jadi pelunggu sami kan masih ada, masih sehat walafiat sebagai wali murid. Maka kalau kita mau melihat anak-anak kita sukses, anak-anak kita berhasil, harus kitalah yang lebih bersemangat dari mereka. Jangan sampai kita yang justru menjadi wali murid, kita yang justru menjadi wali santri, nah semangat kita semangat udah, semangat lemes deh. Jadi kadang-kadang arak wali murid, dan ini kejadian oleh anak buah, oleh bijajarina di Bali ngerorot. Apa yang dia lakukan hendak ditanya juga. Kenapa dia pulang? Apakah jadwal libur atau tidak? Hendak ditanya itu. Nah, wali murid yang baik Bapak Ibu sekalian, kalau ada bijajarin pelungguh niki pulang ke rumah misalnya, nah tolong dicek, ditanyakan ada apa, kenapa pulang, apakah ini jadwal pulang, apakah ini ketentuan dari pondok dan lain sebagainya. Nah, ini cara kita untuk mendukung. Kemudian sungguh-sungguh juga memperhatikan apa kebutuhan mereka. Ya, mungkin sesekali mereka butuh untuk sang beli baju seragam atau beli paket, beli buku ya. Nah, itu semua kita butuhkan. Sebagai wali murid harus bersungguh-sungguh. Nah, kesungguhan si pertama. Komponen si pertama barulah bisa sukses pendidikan anak-anak kita. Kalau sebagai wali murid kita bersemangat untuk mendukung mereka. Kemudian yang kedua, jiddil muta'allim. Nah, jadi kesungguhan dari pelajar itu sendiri. Nah, jadi ini anak-anak kita insyaallah mereka luar biasa semangatnya. Bangun dari sebelum subuh, kemudian mulai beribadah, mulai menghafal, mulai membaca, mulai belajar, mulai berdiskusi. Nah, ini luar biasa. Jadi di tengah gempuran era teknologi informasi, kemajuan zaman yang luar biasa, Masya Allah, tantangan anak-anak kita sangat luar biasa. Ada anak-anak seperti ini, kami saja selaku gurunya sering kali menitikkan air mata melihat bagaimana mereka
sungguh-sungguh dalam belajar, tekun dalam mengulang pelajarannya, Masya Allah. Nah ini patut untuk kita dukung kesungguhan mereka itu. Dan itulah diantaranya yang akan menjadi pemantik mereka nanti. Kalau guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Laik selalu diulang-ulang, kalau di pondok kalian jadi acan, tapi nanti kalau sudah selesai kalian akan jadi macan, katanya. Ini anak-anak kami ini, ya. Jadi kalau di pondok menjadi acan. Kalian tahu apa itu acan? Oh, enggak tahu namanya acan ini. Apa acan? Terasi, ya. Jadi terasi itu apa? Terasi itu mambu. Kenapa mambu? Di bawah mandi. Nah, tapi kalian kan tetap terjamin mandinya ini, ya. Nah, ini yang perempuan-perempuan jangan usah mandi 3 kali sehari. Sampai bahkan dia 5 kali sehari biar glowing ya. Tidak dibutuhkan itu, ya. Kalau masa kita belajar tidak apa-apa kita jadi acan. Nah, insya Allah nanti begitu tamat akan menjadi macan. Nah, kalian nanti ini adalah asadul mustaqbal ini, ya. Asadul mustaqbal, macan-macan masa depan nanti ini, ya. Macan-macan masa depan yang akan memperjuangkan, yang akan menegakkan kalimat-kalimat Allah melalui perjuangan Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah. Jadi jiddil muta'allim. Nah, kemudian yang ketiga juga tidak kalah, ila jiddil ustaz. Jadi jiddil ustaz, kesungguhan dari para guru, pada para pengasuh, para pendidik, para pengajar. Nah, ini juga adalah komponen yang sangat mendukung untuk keberhasilan dari pendidikan kita. Nah, caranya kita untuk menguatkan yang 3 ini ialah ampuk tengadaang tetap ya silaturahim, kemudian pertemuan pengajian seperti ini supaya kita sama-sama tetap bersemangat. Nah, pelunggu sami bisa menemui, bisa dari pelunggu sami niki melihat, mengunjungi mereka, kemudian memberikan motivasi, memberikan saran supaya mereka terus bisa tekun. Dan lebih-lebih yang kami harapkan adalah pelunggu sami jangan pernah berhenti untuk mendoakan mereka agar menjadi anak-anak yang berhasil, anak-anak yang sukses, anak-anak yang mendapatkan ilmu yang barokah, bermanfaat dari dunia sampai akhirat. Nah, inilah jamaah sekalian, terutama Bapak Ibu wali murid, yang kami harapkan dari kegiatan kita pada kesempatan sore hari ini maupun pada ya kegiatan-kegiatan yang lain. Nah, karena ini sudah ya waktunya kita serahkan kepada guru kita untuk pengajian pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi kami mohon kepada ibu-ibu yang baru datang, silahkan untuk langsung mengambil tempat di aula untuk kita sama-sama mengikuti dan mendengarkan pengajian yang pada kesempatan sore hari ini akan disampaikan oleh Al-Mukarram guru kita Tuan Guru Haji Dr. Tuan Guru Haji Muhammad Yusran Az-Zahidi MHI. Kepada beliau waktu dan tempat kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumin nahdah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا بالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم نبيا ورسولا. لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء.
اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين حق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Hadaratil muhtaramin, para tuan guru, asatidz, ustazah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus pimpinan yayasan Pondok Pesantren Darut Taqwa Nahdlatul Wathon Teguh Al-Akhfilah Al-Ustaz Hurnawijaya Kiha MSY hafizahullah ta'ala wa ra'ah, para wali santri, wali santriwati, hadirin hadirat, kaum muslimin muslimat, santri santriwati ra'ani wa iyyakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan berbagai nikmatnya sehingga pada sore hari ini kita dapat bersilaturahim, dapat berkumpul, dapat duduk bersama di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ya hujan niki. Hujan. Yai niki yai hujan naik. Ya, mun hujan kepeng umbe demen sidah. Hujan kepeng. Sadar kepeng? Apa bahasa anda kepeng niki? Kepeng. Hujan uang, demen? Hujan uang, lagu uang logam doang niki. Lagu uang logam doang. Di saat ini kita sedang berada di taman syurganya Allah Subhanahu wa taala namanya. Sebagaimana ya disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya idza marartum biriyadil jannati farta'u, apabila kalian melewati taman-taman surga maka mampirlah, ya maka bergembiralah, datanglah, kumpullah. Ya, jadi kalau lewat di taman surga silahkan mampir, kata Nabi. Para sahabat bertanya, wa ma riyadul jannati ya Rasulullah, ya apa taman surga itu ya Rasul? Ya, di surga ada tamannya, sekarang di dunia ada, kata Nabi. Apa kata beliau menjawab? Ya, majalisuz zikri atau hilaquz zikri. Ya, taman surga Allah di dunia ini adalah majelis zikir, majelis halal haram, majelis ya pengajian, majelis Quran dan hadis. Ya. Jadi kita sekarang ya berada di taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini majelis ilmu niki. Ini majelis ilmu. Ya, majelis ilmu, majelis Al-Qur'an, majelis sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak ta rajin berjamaah. Rajin berjamaah, lagu dengan toa malas terkadang. Ya, jadi masalah niki. Ya, jadi masalah. Ya, jadi mun rajin anak jarinta, mun rajin anak jarinta sembahyang berjamaah, rajin tahajud, kita sejadi dengan toa rajin anda. Rajin anda. Ya, agar jadi contoh, supaya ada jadi contoh bagi putra-putri kita itu. Pada hari ini Bapak Ibu sekalian, kita berada di tanggal 4 November arana niki. 4 November, ya, 4 November. Ya, ada apa dengan 4 November? Jadi 4 Novembernya sih jadi persoalan utamanya. Tanggalnya jelo ini tanggal 4 November. Nanti di tanggal 8 November, saya doa ingat-ingat niki, tanggal balu November. Berarti jelo apa jarina? Nega kan tanggal 4. Berarti muna Sabtu 5, Ahad 6, Senin 7, Selasa balu, Selasa 8, jelo Selasa diingat-ingat niki. Jelo Selasa lagu maghrib nih. Selasa lagu kelam maghrib, berarti kelam rebo.
Masih hari Selasa namanya itu. Hari Selasa mun apa rana secara kalender atau penanggalan Masih. Ya, masih kalender Masih, penanggalan Masih. Ya, di tanggal balu dalam hal ini tepatnya malam Rabu, ya jarak maghrib jam 18 ya 16 menit. Jam pira tino jadina? 18.16. Berarti jam 6 16 menit niki. Apa lek waktu ino lek kalem rebo niki akan terjadi gerhana bulan total. Ya. Akan terjadi gerhana bulan total. Dengar dek ke? Halo. Ya ribut masih si hujan niki. Mudahan hujan serabi niki. Hujan serabi ngombe. Hujan Allah akbar. Ya wah jamaah niki. Nah, jadi lek kalem rebo niki di malam Rabu ini ya jam 18.16 menit atau jam 6.16 menit ya wahara waktu maghrib niki kan itu akan terjadi gerhana bulan total khusuful qamari arana mulai ya ilmu fikih niki khusuf pakai kha khusuf munakusuf apa munakusuf gerhana matahari ya kalau kusuf kaf lisyamsi kalau kha khusuf lil qamari ya untuk bulan gerhana bulan khusuful qamari terjadi gerhana bulan ya terjadi gerhana bulan apa kerana gerhana bulan nah laun dah berketuaan niki ya ndik na eta ndik nya maksana terjelasang niki ya intinya ketika terjadi gerhana kita umat Islam dianjurkan oleh Nabi untuk ya melaksanakan sholat gerhana ya anjuran Nabi niki daripada sembahyang sunat gerhana di samping itu pula memperbanyak istighfar dan sedekah ya jadi ya si teluno ta gawe niki mun terjadi gerhana apakah itu gerhana matahari atau gerhana bulan ya ya mun gerhana matahari pasti siang matahari niki kan matahari ya, jadi muna bulan jangan kekelem tak niki, kekelem. Jadi gerhana bulan ataupun gerhana matahari kalau terjadi muna datang niki maka sunat tegawe si telu si burukno. Itu salat gerhana, kemudian perbanyak istighfar dan juga pacu-pacu bersedekah niki. Pacu-pacu bersedekah. Ya, bersedekah. ya. Jadi lek kelem rebo ya mudah-mudahan tak pada sehat niki pada sehat ya termasuk santri-santriwati juga ya diupayakan supaya melaksanakannya agar terbiasa niki agar terbiasa sehingga nanti ketika kembali ke masyarakat kembali ke kampung halaman kembali ke ya tengah-tengah warga ya mereka bisa ya mengajak masyarakatnya tahu ya enak masyarakatnya nih mau terjadi gerhana lah laik le pondok pesantren teku wah ya enak kita ngerti dah bahasa Sasak deh ngerti dah ke mun dah ngerti jak teng yang bahasa Inggris nih sang batur teku bahasa Inggris bahasa bahasa sehari-hari ya jadi dulu di pondok pesantren ya kami pernah melaksanakan sholat gerhana 2 kali 3 kali alhamdulillah ya jari ya tokoh nih niki jari apa namanya ya orang mulia jadi kiai jadi kiai ya, sekarang memang belum jadi kiai niki dek naman jadi kiai neng aja ya dek man jadi kiai laun munwah selesai mondok pacu rajin ya insyaallah niki ya insyaallah ya ngenagen jari pengganti apa namanya guru pengganti masyayikh yang penaran santri niki kan santri ya jadi makna dari nun santri nun le santri niki nun naibun anil masyayikh pengganti tuan guru lagu harus pacu niki harus pacu walaupun te sekolah lek pondok pesantren walaupun te sekolah anak luar negeri sekolah anak jadi luar negeri lagu mun ina pacu belajar dek sudah jadi tuan guru niki
Jangan jadi tuan guru. Mau jadi tuan guru bahaya. Marah bacaan surah Al-Kautsar ini. Inna syani'aka huwal abtar. Ngene iki. Tuan guru nih lagu ini tersebut nih tersebut. La ilaha illallah. Ya, ini bukan kita meremehkan, tidak nih. Lagu masyarakat kita niki ya asal nawah sekolah di luar negeri ya ule berjubah bersorban belean sorbanana si tuan guru ya si tuan guru anas ya langsung tersebut ne tuan guru niki tuan guru bareh tolong embel-embel kadang niki asau sang mati tidak. Baterai kali ini. Baterai ini. Sudah baterai. Kipas ini enggak apa? Nenek baterai ini nih. Baterai ini. Tidak nyala indikatornya. Ada sih dia ini dulu kalau baterai. Ini nyala apa ini? Baterai ini tidak nyari indikatornya dah. Mic biasa nih, Ben. Mic kabel itu dah. Baterai ini nih. Dan ya. Silain. Biasa kan. Bau gak nih? Anu pun saya ada polong na otaknya. Mixip ya kono polong na anu na basic na anak-anak ini. Loh. Pegat mampu pegat. Jauh lama.
Riya. Bismillah. Ya niki kan ana santri marasi buru niki. Jadi naibun anil masyayikh nanti. Lagu dengan catatan seperti tadi harus rajin belajar. Sungguh-sungguh belajar. Sungguh-sungguh belajar. Karena meskipun tak ya ngaji membaca mun bahasanta niki ya meskipun kita belajar, meskipun kita sekolah ya meskipun tak anang luar negeri bahkan ya mundekna bagus kekembokan ta niki apa bahasa anda kekembokan kekerengan dan ina bagus niki ya di ina kuat ya nahu sarafna di ina kuat ilmuna lekanite niki ya sampai itu momot kita niki momot karena bahasa Arab doa niki denara bahasa teko le Mekah niki dara bahasa teko tu bahasa Kelayu apalagi ndek nara niki bahasa Arab doa niki bahasa Arab doa. Jadi ya niki si perlu ta ingetang bareng-bareng lawan lek kelam rebo niki lek kelam rebo ya jera daripada sembahyang maghrib ya ya bau daripada sembahyang gerhana bulan ara niki gerhana bulan ya bau ta mesa bau ta berjamaah handah niki ta mesa bau bisa sendiri berjamaah juga bisa lebih baik bahkan mun tabu berjamaah alhamdulillah bareh ara khutbahna niki ara khutbahna ya muna ya cukup luwe masyarakat si hadir tentunya niki mana cukup luwe masyarakat lalu paling ngende ya sembahyang bareng-bareng kita atau mundek jana marang kasih buruk niki buta ya mesa buta mesa marak biasa niki marak sembahyang biasa lagu muntamele si afdalna kalau kita ingin afdalnya salat gerhana itu maka setiap rakaat 2 kali berdiri 2 kali ruku arana niki 2 kali berdiri 2 kali ruku ditegeh tuah selesai baca doa iftitah baca Fatihah kemudian baca surah setelah itu ampuk taruku niki ruku ya tegeh ta selesai ruku baca tasbih ya ya kemudian bangun niki untuk apa baca Fatihah lagi baca Fatihah malik niki baca Fatihah malik selesai baca Fatihah baca surat selesai baca surat baru ruku selesai ruku baru ampuk ta iktidal kemudian sujud. Nah berarti kan 2 kali berdiri 2 kali ruku arana niki di 2 kali tembaca Fatihah 2 kali tembaca surat di setiap rakaat kedua juga begitu rakaat kedua bangun dari sujud yang kedua ya setelah berdiri tegak baca Fatihah selesai baca Fatihah baca surat niki selesai baca surat lungguh ruku selesai ruku kemudian ya bangun lagi untuk baca Fatihah niki Fatihah baca Fatihah malik setelah itu baca surat ya selesai baca surat baru kemudian ruku selesai rukunya baru ampuk ta iktidal ya sujud sampai akhir. Jadi itu namanya setiap rakaatnya dengan 2 kali berdiri 2 kali ruku 2 kali kita berdiri 2 kali kita ruku afdalna lagu munde anda bau marak sembahyang biasa niki marak sembahyang biasa ya sekali berdiri sekali baca Fatihah sekali ruku seperti biasa bisa juga lagu munda meleng ikutin afdalna maka seperti tadi. Bapak Ibu sekalian yang kami muliakan sebagaimana kita maklumi bersama bahwa kita ini sejari ya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa isina ngangen nita luar biasa isina nyayangin nita isina binta luar biasa ya apa ngenali laqad jano niki apa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim luar biasa
mesa'akena, luar biasa demena, luar biasa sayangnya Nabi kita kepada kita sebagai umatnya. Ya, ngumbe bukti sayangna Nabi tele ita, ngumbe bukti Nabi sayang le ita sejari umatna. Ya, pada suatu hari ya Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menurunkan firman-Nya yang mengatakan wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Surat apa ta'na? Surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Surat apa nih? Surat Ad-Duha. No. Mundengan tua coba surat apa nih kita na? Wali santri. Surat Al-Qur'an namun wali santri niki nya. Surat Al-Qur'an tetuh niki. Quran niki seburuk kan? Ya. Dan Tuhanmu wahai Muhammad nanti di hari kiamat akan memberimu apa yang engkau inginkan sampai engkau redha, sampai engkau puas. Kata Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya. Apa kata Nabi kita? Ya, setelah ayat ini turun, beliau langsung mengucapkan ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Ada tahu ngartiannya? Ada yang bisa memaknainya? Ya Rabbi, apa artinya ya Rabbi? Wahai Tuhanku, la arda, saya tidak redha. Ya. Wa wahidun min ummati, wa wahidun, ada satu min ummati dari kalangan umatku finnar, di dalam neraka. Ya Rabbi la arda wa wahidun min ummati finnar. Dek ku suka reda, mun bahasa enten iki ya. Dek ku suka reda kata Nabi kalau ada satu umatku masuk neraka. Apa tekenana niki berarti? Ya luar biasa meletna Nabi enta supaya semua kita umatnya masuk ke dalam surga. Ya ndik mesaaken diarana niki. Apa bahasa anda mesaaken? Ya. Hah? Ya. Mesaaken apa bahasa lain mesaaken gitu? Ya. Mesaaken melet. Ana bahasa lain jak melet kadang tengna melet ya. Luar biasa inginnya Nabi ya supaya kita semua umatnya tama surga, tama surga. Coba perhatian niki, umatnya, umatku, umatku. Saya umat Nabi niki. Siapa umat Nabi? Ita ini umat Nabi atau ndek? Lunggu umat Nabi atau ndek? Hah? Ita umat Nabi atau ndek? Umat Nabi. Percaya sidale Nabi? Percaya. Percaya sidale Allah Ta'ala? Percaya. Percaya le Allah Ta'ala, percaya le Nabi, berarti ita umat Nabi ya rana niki. Umat Nabi yang ijabah, bahkan umat ijabah arana niki. Karena umat Nabi itu terbagi dua. Ada umat Nabi yang dikenal dengan umat ijabah mara ita niki. Ya. Ada juga umat Nabi dikenal dengan umat dakwah, umat dakwah. Munasi dakwah niki ja perlu diajak untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena sampai hari ini nek man mengucapkan dua kalimat syahadat. Si kenana umat Nabi niki kan semua orang yang lahir pasca dilantiknya Rasulullah menjadi Nabi Rasul. Siapapun yang lahir setelah Nabi kita diangkat jadi Rasul, entah mereka bertemu ataupun tidak bertemu. Karena Nabi kita ini diangkat jadi Rasul, dikirim jadi Rasul bukan untuk masyarakatnya saja, bukan untuk di masa itu saja. Ketika meninggal dunia Nabi entah tertutup selesai kenabiannya, enggak. Berakhir kenabiannya tidak. Ya, Nabi kita Nabi terakhir, tidak ada lagi Nabi setelah itu. Kan ya keyakinan ta, ya tunda niki. Ya, ana khatamun nabiyyin, terus la nabiyya ba'di. Saya penutup para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah saya, kata Nabi kita. Ndek nara. Jadi munara ngaku dia jadi nabi setelah nabi entah ya, nabi palsu. Marasile sambalia niki sama Bakri. Maran diri jadi nabi.
Atau lek Jawa aran tugiman niki. Tugiman arana niki yang ngaku jadi dari nabi. Ya, jadi apang dah baca selawat munda nabi nda tugiman niki. Allahumma shalli ala sayyidina tugiman wa ala ali sayyidina tugiman. Inna lillahi wa rajiun. Ke nabi aran tugiman nyocok be aran nabi. Apa ke arti tugiman niki? Mak Bakri jarak juaan kayak niki. Lagu ndek narak nabi setelah nabi kita. Di siapapun yang lahir setelah nabi kita diangkat jadi rasul. Setelah beliau diangkat jadi rasul, laik wah niki. Ya, apakah mereka bertemu atau tidak, maka itu umat nabi. Nah, itu ini lahir setelah nabi diangkat jadi rasul atau sebelum nabi diangkat jadi rasul? Setelah, kan wah niki kan sudah kan? Apa bahasa wah niki? Sudah. Nabi sudah diangkat jadi rasul, laik wah niki. Memang dia terbedait, ya toh. Apa arana kurang nikmat mu'ta niki. Lagu walaupun kita tidak bertemu, ya, ndak ada masalah. Coba. Seandainya ada bedait isi nabi lain. Seandainya kita bertemu dengan nabi dulu, siapa yang menjamin kita akan percaya sama nabi atau dia tak percaya lek nabi? Sehingga jamin sida percaya lek nabi lain. Munda bedait bareng nabi lain. Ndak ada jadi anak buah Abu Lahab, Abu Jahal. Wal iyadzubillah. Ya. Jangan-jangan kita mengikuti Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok, ya. Dan Abu Silain niki. Kan mereka bertemu dengan Nabi, ya tendek niki. Abu Jahal bedait bareng Nabi, bedait. Abu Lahab bedait. Ya, Fulan bin Fulan, banyak sekali orang yang bertemu dengan Nabi, tetapi anugerah Tuhan berupa iman itu tidak masuk ke dalam hatinya. Jadi persoalannya bukan masalah terbedait bareng Nabi atau tidak. Ya. Asalkan kita percaya kepada Nabi, walaupun dia terbedait, ya umat Nabi arana niki. Memang dia terjadi sahabat niki. Dia terjadi sahabat. Ya, dia terjadi sahabat Nabi. Tapi walaupun demikian, kita beriman, kita percaya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita si lahir atau siapapun yang lahir setelah Nabi kita diangkat jadi Rasul, ya jadi umatnya, marangkasi bro, umat secara umum, Umat Nabi ini, apakah mereka bertemu atau tidak dengan Nabi, ya si terbagi dua si bro niki. Ada namanya umat ijabah, ada arana umat dakwah. Mun si ijabah niki ja si nerima ajaran Nabi, si percaya lek Nabi, mengucapkan dua kalimat syahadat, bertemu ataupun tidak bertemu. Mun si dakwah niki ja dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka perlu diajak. Apa bahasa ente diajak? Perlu tetenak niki. Perlu tetenak ya supaya mengucapkan dua kalimat syahadat agena jadi umat ijabah sehingga masuk pada umat Nabi tadi itu sebutan umat Nabi. Si Nabi melet luar biasa kita umatnya. Ya, jadi Nabi melet kita selaku umatnya supaya masuk ke dalam surga, dalam surga. Ya umat ijabah ini niki. Ya si gentama surga niki. Umat ijabah. Mun si umat dakwah sampai akhir hayatnya, sampai nafas terakhirnya mereka tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun jadi umat Nabi, lagu endek sunah gentama surga niki. Dia sunah gen selamat niki. Tidak akan selamat. Karena agama yang diterima, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala nanti hanya agama Islam saja. Ini keyakinan ta niki, itu keyakinan kita. Keyakinan ta. Ya, bukan menyinggung agama lain, keyakinan lain. Dek naik tengah urusan aja niki. Ini tengah urusan. Ini tengah urusan. Ya. Nah, jadi umat ijabah si dakwah niki perlu diajak untuk memeluk agama Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat, agana selamat, agana selamat. Nah ini kan sebutannya marangkasi buruk niki umat ijabah, umat ijabah. Ya, Tuhan kita sama, Nabi kita sama,
Quran kita sama, hadis kita juga sama, bahkan kiblat kita sama. Ngumbe-ngumbe angkun kereng kelambinda niki. Apa bahasa Anda kereng kelambi? Ngumbe-ngumbe angkun kereng kelambi niki. Kereng kelambi niki maksudnya bukan ini niki, bukan itu. Ya. Apa kenana kereng kelambi niki? Maksudnya apapun, mohon maaf, organisasi kita. Ya. Nekanggo be niki sida umpama ya berorganisasi. Ya. Lek salah seke organisasi siara lek Indonesia ni umpama niki. Pok deparan diri deui da doang tama surga. Sida doang tama surga. Umpama apa tak ada tama niki organisasi. Ndok ke Ahmadiyah aja niki. Oh Muhammadiyah. Ahmadiyah. Muhammadiyah umpama niki. Atau NW wah nojulane ke. NW. Apa anda? NU. Ya, atau si terakhir kan iman teresmian niki NJ arana niki. NJ. Ada NJ. Paran NJ. Nahdlatul Janda. Gerakan janda. Di khusus yo kana rere niki. Ara si janda niki jamaah nina. Denara. Yo, ita meta anu niki temeta anggota. Temeta anggota. Ne Ustaz Taki laun jari perwakilan lah ite niki. Ini apapun baju kita niki, apapun kelambin teh, apapun niki. Kan seperti tadi Tuhan kita sama. Ya tondek niki. Pada Tuhan teh umpama pelungguh sekarang organisasi A, B, C. Sama Tuhannya ini semua? Sama, sama. Nabinya sama. Quran hadis sama, kiblat sama. Terus apa malak niki? Kalau sama semuanya, jangan ada yang mengatakan bahwa hanya kelompoknya saja masuk surga. Dina kanggo niki. Sita masuk surga ini pun bahasa Nabi, man ata'ani dakhalal jannah. Seisi pacu. Seisi pacu apa bahasa Anda pacu? Seisi pacu niki, seisi pacu. Ah, pecu? Ah, pecu. Sejak si pecu niki. Ya si gen tama surga niki. Pecu apa? Pecu sembahyang. Bahwa walaupun dah organisasi apapun, mohon maaf niki, lagu sembahyang dek dekulu, sembahyang ndek atau nama tang sembahyang si dah umpama niki, dek na baunya lama tang kita si kelambin teno niki, tak bisa, tak bisa. Di semua kita ini sesungguhnya umat ijabah ini, mun bahasa Nabi, bahasa si Bruno, umat ijabah ini, semua mereka lah sesungguhnya yang dikenal dengan ya kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya Ahlus Sunnah doang niki. Ya, mereka mengikuti apa dasar hukumnya niki muna beragama. Quran, Sunnah, sahabat sama semua niki, sama. Cuma ada banyak pemahaman yang berbeda. Ya, jadi interpretasi namanya niki penafsiran para ulama itu kadang beda. Ya masing-masing ada pengikutnya niki. Masing-masing ada pengikutnya. Umpama niki, ini mohon maaf. Ya, ya walaupun mungkin kalau sekedar tahu niki, sekedar tahu. Ya, ndek tengajar sida si perbandingan mazhab ampun depina ngotak dan dek niki. Ya. Ita le mazhab Imam Syafi'i mun wudu wajib tabniat. Wajib ke tabniat niki? Wajib. Mun sembahyang wajib tabniat. Wajib. Mun puasa wajib. Mun berzakat wajib. Mun berhaji wajib. Wajib niki. Niat itu wajib mulai ita mazhab Imam Syafi'i. Mun dek tabniat maka aktivitas kita, ibadah kita dek sah kan? Ya, walaupun ini selaput pegawai anta ulat tabniat niki. Tidak semuanya. Mun dek tulak berniat yang dek sah. Ita le mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Imam Syafi'i. Lagu bareh coba. Le Imam Abu Hanifah arana. Imam Abu Hanifah. Ya, wajib na berniat. Ndek niki. Ndak wajib. Ndek na jadi rukun wudu niat oleh Imam Abu Hanifah. Ndek na jadi rukun sembahyang
niat itu di Imam Abu Hanifah. Dia nak jadi rukun puasa, niat itu di Imam Abu Hanifah. Kegiatan-kegiatan si buruk tegawe berniat le ita mazhab Imam Syafi'i, mula Imam Abu Hanifah ini dia nak wajib niki. Dia nak wajib. Nah, bareh masa ke deparan ya. Masa apa bahasa deparan? Masa kita tuduh orang umpama arak si mazhabna Hanafi. Arak mazhabna Hanafi luwe so niki. Coba ada pedasang. Pira luwe guru utama Maulana Syekh. Coba yang ketanin. Guru utama Maulana Syekh secara lek foto no. Pira luwe guru niki? Telu niki kan? Telu. Tak ada telu. Pira ni jamaah ni na? Telu. Ya kan tedo. Pira ni? Telu. Oh, tak ada telu. Ah sida sini nak si kepira. Pelunggu sini nak si kepira. Ya kan tedo niki papa berketuan sini nak si kepira jak tedo. Ya apa kan ada ustaz ini. Sak tuah berketuan niki. Sak tuah berketuan sang desi kedua apa bareh kan. Kedua ketelu. Ya, semua merarik bareng ustaz, umpama kan bercerita kan marak cerita ni kan. Ya, rak sopo ustazah. Sopo ustazah bercerita kelebihan poligami lek jamaah niki. Oi, cerita kelebihan poligami lek jamaah niki. Ya, arak jamaah niki. Apa kena terima kasih Ibu ustazah. Sekarang hati saya sudah lega, sudah tenang sekarang, hati tenang. Ya, tapi bolehkah saya cerita? Oh, silahkan. Ya, senangnya Ibu, senangnya saya juga. Boleh saya cerita? Boleh, silahkan. Ibu senang, saya juga senang. Dengan ustazah niki kan. Ya, begini Ibu ustazah. Di 2 tahun ini saya adalah istri kedua Pak Ustadz. Langsung paleng niki. Maduna ternyata niki. Madunya. Ya. Aduh, arah doang niki. Apa buruk niki? Apa buruk niki? Telu guru Maulana Syekh niki kan. Ada Syekh Salim rahmatullah, ada Syekh Hasan Masyad, ada juga Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi. 4 Maulana Syekh kan. Syekh Salim niki apa mazhabna? Syekh Salim Hanafi beliau. Mazhabnya Hanafi Syekh Salim niki. Syekh Hasan Masyad Maliki. Sayyid Amin Al-Qutbi Hanafi, bahkan 2 guruna Maulana Syekh Hanafi. Syekh Salim rahmatullah dengan Sayyid Muhammad Amin Al-Qutbi itu Hanafi dua-duanya. Hanya Syekh Hasan Masyad si telu niki maksudnya. Ndek nanggak telu gurun Maulana Syekh luwe kan. Lagu guru istimewanya, guru spiritual istilahnya niki. Guru spiritualnya, guru futuhnya. Ya. Yang boleh jadi wali beli Maulana Syekh. Ya, jadi ada mursyidnya. Ya, ada mursyid, ada mursyidnya niki. Mursyid. Ya. 3 mursyidnya beliau. Artinya yang dimunculkan. Dan ini mazhabnya marangkasi bro. Ndek nama Maulana Syekh niki. Maulana Syekh apa mazhabnya? Syafi'i. Syafi'i. Kan ya juang nita si Maulana Syekh mazhab Syafi'i. Lagu gurunya yang 3 ini, guru spiritualnya yang membawa dia dekat dengan Tuhannya, si Miya'ya jadi wali besar. Apa mazhabnya niki? Arak Hanafi, arak Maliki. Niki. Kan ini pada mazhabnya si Maulana Syekh. Ya. Si Hanafi si Burukno niki, si Hanafi si Burukno, dia wajib na berniat. Dia wajib dah berniat. Barang hampa dah salah hang ya, oh dia sah sembahyang dah jadi nah. Itu kan untuk nia niki menuntuk ita ya. Ya, munita ja ya, dia dah sah munita. Munita si mazhab Syafi'i niki. Ya, lagu munia si mazhabnya seperti itu, dia nak bau terpaksa niki. Dia dah bau kemudian ngana dia nak sah sembahyang dah. Berarti dia 2 sembahyang. Munda paran ia pada dia nak sah sembahyangna. Ulama-ulama ini karena mereka tidak pernah berniat umpama dia dulu berniat. Seandainya dia dulu berniat karena dia ada rukun lek ya. Dia ada rukun lek ya. Berarti muntaparan yang dia sah sembahyangna karena dia dah berniat versi kita. Berarti kita menuduh mereka tidak pernah sholat sama sekali. Tentu kena ya tunde. Mun dengan dia sembahyang apa mau niki tama surga? Apa tamana niki dia sembahyang? Neraka sojarina. Bu sang raninda. Ngerti dah sang raninda? Sang tabah dah kok berani sekali kita menuduh mereka apa namanya tidak sholat.
Karena gara-gara perbedaan si Bruno. Beda pasti terbeda niki, beda. Sekadar dia tahu niki maksudnya niki. Sekadar dia tahu. Atau pada isi dia sembahyang umpama niki. Si wahan nang Mekah. Si nang Mekah niki. Pelungguh wahan Mekah. Ya. Girang sembahyang di Masjidil Haram niki kan? Masjidil Haram Masjid Nabawi. Ya. Ula yang baca bismillah nyari, Ula yang baca bismillah di Mekah. Si di Mekah. Dia nolak baca bismillah di Mekah niki. Lagu mula ite ula hitam baca bismillah. Bahkan mulai itulah baca bismillah kita baca Fatihah, berarti Fatihah kita kurang ayatnya. Pira lu ayat Fatihah niki? 7. Basmalah termasuk ayat pertama. Bahkan mulai Imam Syafi'i bukan hanya di surah Fatihah saja basmalah menjadi ayat pertama. Di semua surah Al-Qur'an dari awal sampai akhir basmalah itu adalah ayat yang pertama. Ayat si pertama di setiap surah Al-Quran tanpa kecuali. Coba belo si menghayal dulu lagi tanpa kecuali sebutannya tanpa kecuali. Aran surah Baroah niki. Surah Taubah. Ara bismillah nah. Dek nara niki dek nara. Kok bisa? Di Taubah ini tidak ada basmalahnya karena dia bagian dari surah sebelumnya Al-Anfal. Surah Al-Anfal ini, Taubah itu nama lainnya Al-Anfal. Al-Anfal ya Taubah. Ya, Al-Anfal, Baroah, Taubah, ya. Nama setiap surah Al-Qur'an itu bisa banyak namanya. Bukan hanya di basmalah, bukan hanya di Fatihah saja bahkan ini. Mulai mazhab Imam Syafi'i. Lagu mulai imam lain merasi buruk nih si wah nang Mekah niki umpama wah si danang Mekah bahkan si nengka niki mohon maaf ndekna sekedar tanang Mekah doang bahkan munda sembahyang le tahu-tahu tertentu le lombok ini ara to le apa rano cakra ara masjid Islamic Center niki Islamic Center ara masjidnya niki Islamic Center ya ndekna sile Mataram niki ndek beda. Ya, Islamic Center perempatan dengan sin jual-jual mas-mas niki. Belok kiri, bareh ada bang Mandiri Syariah, nutun ora Masjid Islamic Center niki. Munda sembahyang lah itu, maghrib, isya, subuh percaya bahwa dia nulak baca bismillah niki. Dalam baca bismillah. Dalam baca bismillah. Ya. Kenapa? Karena mazhabnya beda. Lain mazhabna niki. Munita mazhabta Imam Syafi'i maka membaca bismillah harus terbaca bismillah. Ya. Nengka lain si dalek Mekah. Si dah sembahyang Masjidil Haram umpama. Masa tengena alo dek nulak baca bismillah di Masjidil Haram. Menojak delik tu sembahyang di Masjidil Haram di sah sembahyang teh. Tu lek pondok-pondok tak tersembahyang, lek hotel tak tersembahyang. Ngumbe. Lek hotel tak ada sembahyang lain. Ndek, Mbe tak ada sembahyang lain lek Masjidil si dalek Mekah niki. Masjidil Haram, lek masjid atau lek hotel doang. Oh sekali tempo. Ya, karena arak ya si ya berisi keras. Si ngotot andah niki. Oh ndek pada mazhab teh ini. Ndek pada mazhab teh. Ya, ndek pada kenanta ini. Dia dulu membaca bismillah, membaca bismillah. Itu mazhabnya dia niki, mazhabnya. Ya. Jadi si membaca bismillah mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sindek nam baca bismillah Ahlus Sunnah wal Jamaah handah niki. Karena ini fikih arana niki fikih. Fikih ino ndek na mazhab Imam Syafi'i saja, tapi ada mazhab Imam Abu Hanifah, ada Imam Malik bin Anas, ada Imam Ahmad bin Hambal, mazhab itu. Semuanya ini yang 4 semuanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah doang niki. Ndak ke deparan bareh mazhab Syafi'i doang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ampun dia doang genta masuk surga. Akhirnya sini ulang baca bismillah dia genta masuk surga. Oh dia kanggo singano, dia kanggo. Coba perhatian bahasa Nabi seperti tadi itu ya ya kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Ya qalu ya Rasulullah wa man aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya. Di selapu umatku tama surga. Ya, kecuali sini namele bahasa anta niki ja. Sahabat bertanya, siapa yang
tidak enggan itu. Maka Nabi menjawab, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku tama surga. Sindi na taat di tama surga. Ya, mun sembahyang ya tama surga, puasa tama surga, berzakat, berhaji tama surga, nutup aurat tama surga, tama surga. Lagu mun ina sembahyang, nah op julu niki. Ya, mun ina sembahyang ngaku diri umat Nabi lagu ndekna sembahyang, ngaku diri umat Nabi lagu namatang sembahyang. Ya. Arak tetangganda namatang sembahyang. Arak doang niki, apa ada pedasangnya niki. Arak. Atau ndekna namatang sembahyang. Lagu ndekna mele berjumat. Nah, ino jak ku balik luwe no. Luwe batu ndekna berjumat. Si mama yang laki banyak niki, banyak. Banyak sebenarnya orang tidak berjumat niki. Luwe dengan ini berjumat niki. Luwe dengan mama ini nak berjumat. Ya. Nah, ya kenana si buruk niki. Jadi kita ini semua umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk dalam kelompok umat ijabah, alhamdulillah. Ya, jadi asalkan kita mematuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, patik dan Nabi, ya insyaallah jaminan surga itu ada. Karena Nabi entah ndekna suka reda kecuali melihat semua umatnya si ijabah ini agar mereka masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita si jari umat Nabi niki, umat ijabah khususnya ndak tapada selang cela, ndak tapada selang sumpah. Apa bahasa Anda sumpah? Ndak tapada selang sumpah. Ya, sumpah Allahu akbar. Berarti mau nampak apa tangan dah niki? Hah? Yuk, ndek pacu. Ya niki. Allah akbar. Anakah ngombe-ngombe niki. Ya. Oh ya bahasa anda ngene ngombe-ngombe. Ndek ngombe ana bahasa niki bahasa. Ya, mundang nampak kunjuk kembeli empat. Ndek ngombe-ngombe niki. Bahkan arak parah niki. Arak parah tu lek bagian Lombok Tengah. Lagu ndik tersemal nyebutan niki je. Ndik tersemal. Tenaknya tuan guru niki, tenaknya tuan guru, lalu anang kokok niki, lalu anang kokok nang umbe, besawa bahasa ante niki je. Apa lagu ni nang besawa niki? Vulgar gati niki, jorok gati kalimat. Tenaknya tuan guru lalu besawa nang kokok niki, nang umbe maksudnya, ya nyorok maksudnya niki, nyorok. Tak ada nyorok, yang bumpak yang sorok niki. Lagu ndek terlalu nyorok niki. Ya. Jadi bahasanya itu ya pokok ngono kah? Dene tersebut ya niki le santri niki bahaya. 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 Jadi ya intina niki. Intina dendek terselang sumpah, ndak terselang cela. Jangan kita saling memfitnah, saling menggibah, saling hina, saling remehkan, saling caci maki antar sesama muslim. Antar sama muslim kan jak pada Islam kita niki, pada umat Nabi, Kalau ada kekeliruan, ada kesalahan, batur teh si pada Islam teh, ya kita perbaiki, terperiri. Nabi jamin kita masuk surga sejari umatnya selapu. Masa kita kemudian memilah-milahnya, memecah belah mereka sehingga ini tamat surga ini aja ini tamat surga enggak. Jadi semua umat Nabi yang ijabah ini, yang mengaku sebagai umat Nabi yang ijabah, umat ijabah, percaya oleh Allah Ta'ala, percaya oleh Nabi akhir zaman, percaya di hari kiamat dan sebagainya, semua kita umat ijabah yang kelak pada hari kiamat insyaallah mudah-mudahan pada tamat surga. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf niki karena waktu ya, jadi karena kebetulan tiang ada pengajar le Masjid Agung niki, Masjid Agung ya. Jadi mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, tegak teguh pendirian, kuat iman takwa. Mudah-mudahan anak jarinta, papu jarinta, nah jadi anak-anak yang soleh solehah, alim alimah, berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ya, mudah-mudahan tetap
kita membersamai guru besar kita Al-Maghfurlah Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dari dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, mohon maaf, Allah alam bisawab, wa ilaihil marji wal ma'ab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahumma fi qala hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Al-Mukarram Bapak Tuan Guru dan kepada jemaah pengajian. Demikian pengajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mari kita sama-sama berdoa dengan tahlil dan doa pusaka dipimpin oleh Bapak Haji Zainul Arifin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamta. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqina wa faqi'an lana wa qurra في ديننا مع أهل القدر الله والذكر. ربي وافقنا ووافقهم ترتدي قولا وفعلا كرما وارزق الكل هلالا دائم وأخذ أتقياء علماء النظر بالخير ونفع كل. ربنا اصلح لنا كل الصون وأكر بالرضا من قلبي واقضي عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل الموت واغفر استر أنت أكرم من ستر. ربنا يا ذا الجلال والمين وانشرني وأنا الضات الوطن وفضلها دائما من الفتن واهدي من جناها على السنة وانشرنهم في العشايا والبقر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وضات الوطن واحفظها دائما من الفتن واهدي من على السنان وانشرنهم في العشايا والبقر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انشرني وأنا الضات الوطن واحفظنها دائما من الفتن واهدي من جلاها على وانشرنهم بالعشايا والبقر. وصلاة الله توصى المصطفى من حق دعانا والوفاء بكتاب فيه الناس الشفاء وعلى العالي الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت قبضا صبات وصوى أروات الجيش بماء حاب على معاصي ومعادي وعلى ذريات وبدين وظاهري أنظرت قبضا صبات صوى أروات الجيش بماء حميد أرم سوى معادي وعلى ذريات وبدين وظاهر أنظرت قبضا صبات وأرواد الجيش بماء على معاصي ومعادي وعلى ذرية وباطني وظاهر. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله. صلى الله وسلم عليك يا شفيع المذنبين. اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا اللهم شفع فينا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. Ya, demikianlah pengajian kita pada kesempatan sore hari ini. Mudah-mudahan ada arti dan manfaatnya bagi kita semua. Mari kita tutup dengan bersama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli